शरीर सुभागवाक गोषट करी बैठे गुरु के तीर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी प्रतख जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वड्डे भाग हन। अष्टम बलबीरा पाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब नाल जुड़न दा सुभाग प्राप्त होया, जिथे आप जियां ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नमस्कार करके सतगुरां दे हजूर जुड़ के रब्बी बाणी दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। उत्थे ही हुण समा है गुर इतिहास दी विचार दा। सतगुरां दे इस पावन दरबार विच मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर भास न परिया रे। ऐसियां अजमतां दे मालक जाहर पीर जगत गुर बाबा धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियां दा पवित्र इतिहास चल रहा है। प्रसंग जो है धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियां दी आपां जिथे देखदे हां उस समय दे काजियां नाल विचार वटांदरा होया। कदे उस समय दे पंडितां दे नाल जिहड़े धार्मिक श्रेणी नाल संबंध रखते सन उन्हां नाल विचार होई, पर उत्थे ही जिथे ब्राह्मण की गल कीती जिथे काजी की गल कीती उत्थे इह भी आख्या जोगी जुगत न जाणै अंध। जोगियां दे नाल धन गुरु नानक देव महाराज जी दियां कई बार विचारां होईयां, जिहदा जिक्र सानू जपजी साहिब जी की बाणी और मूल रूप विच सिद्ध गोष्ठ की जिहड़ी बाणी है वो सिद्धां नाल जोगियां दे नाल जो परमेश्वर की प्राप्ति के सवालों का जिक्र होया। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने उन्हां दे सवालों के की उत्तर दिते, उन्हां दे की सवाल सन उस बाणी दे विच अज भी दर्ज हन। कदे इन्हां जोगियां दे नाल विचार हुंदी है, इन्हां दे मुख रूप विच जिहड़े ठिकाणे सन जिहड़े गोरखनाथ दे नाल संबंधित सन, जिन्हां ने हठ जोग नूं अपनाया सी। जोग मत विच भी दो तरह दे अगों इन्हां दे कई पंथ ने, जिन्हां दे विचों आई पंथ नूं सब तो वध महानता प्राप्त है, अपने आप नूं वड्डा गिणदे ने। जोग मत दे मुख रूप विच एक हठ जोग है, एक सहज जोग है। जिहड़े हठ जोग वाले ने वो अपने शरीर नूं कष्ट दे के अपने शरीर नूं उपर सवाह मल के बस्तर नहीं पहनने, कन्न पाड़ के मुंदरां पहन लैणियां, कईयां ने जटां वधा लैणियां, उमरां वधा लैणियां। वो अपने आप समझते सी साडे नालों श्रेष्ठ अते उच्चा होर कोई नहीं है, क्योंकि असी संसार त्यागया, साडियां उमरां लंबियां,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਉ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ, ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੰਡਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। 10 ਨਾਮ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਜੋਗੀ 12 ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੰਥ ਬਣ ਗਏ, ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਦਾਵੇ, ਪੀਰ ਵੀ ਸਦਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੀਜ ਕੀ ਵਡਈਆ ਦੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਲਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਭਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਇਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਜੋਗੀਸਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠਿਆਈ। ਖੁਣਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਮੇਲਾ ਸਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਆ ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ, ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ, ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਗਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤਮ ਪੂਜਾ ਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਬਿਖੈ ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵਹੀ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਪਰਬਤ, ਜੈਸੇ ਪਰਬਤ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿੱਧ ਖਨ ਵਾਲਾ ਖਨ ਜਗ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ। ਜੈਸੇ ਬਨ ਬਿਖੇ ਮਲਿਆਗਰ ਸੋਧਾ ਕਪੂਰ ਸੋਧ ਕੇ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਬਹਿਸਾਵਈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਖੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾਵਹੀ। ਆਪਾਂ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਗ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਲਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਦਿਆਂ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੋਹਾਰੀ ਪਾਹਰ ਖਿਓ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਓ ਸਫਲ ਸਰੀਰ। ਲੋਹਾਰੀ ਪਾ ਹਰਖਿਓ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਓ ਸਫਲ ਸਰੀਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਹਰਖਿਓ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਓ ਸਫਲ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਹਰਖਿਓ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਓ ਸਫਲ ਸਰੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਜ ਉਗੜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਟੋਡਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੇ ਉਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪੀਸਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਹਰਖਿਓ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਓ ਸਫਲ ਸਰੀਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਫਲ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ। ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਲਵੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾ ਲਵੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕੇ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਭਾਗ ਵਾਕ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੀ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ। ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਗ ਵਾਕ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰ। ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਬਿਦਾ ਪੁਨ ਗੋਰਖ ਕੇ ਟਿਗ, ਜਾਏ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਦਾ ਪੁਨ ਗੋਰਖ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਭਾ ਅਵਤਾਰ ਸਹੀ, ਭਵ ਤਾਰਨ ਕੋ ਪਗ ਧੂਰ ਤਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਪੂਰਨ ਭਾ ਅਵਤਾਰ ਸਹੀ, ਭਵ ਤਾਰਨ ਕੋ ਪਗ ਧੂਰ ਤਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਆਇਆ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਵ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ
ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਏ ਨ ਤਾਹੇ ਸਮਾਨ ਲਖੋ ਕਿਤ ਜਾਂ ਮਿਲ ਮਦ ਕਬੁੱਧ ਟਰੀ। ਕੋਏ ਨਾ ਤਾਹੇ ਸਮਾਨ ਲਖੋਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਨਹਿ ਤਾਹੇ ਸਮਾਨ ਲਖੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਲੇਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੋਰਖ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕੋਏ ਨਾ ਤਾਹੇ ਸਮਾਨ ਲਖੋਂ, ਲੋਹਾਰੀ ਭਾਖ ਦਾ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤ ਜਾ ਮਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਮਦ ਕਬੁੱਧ ਟਰੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਬੁੱਧ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਵਡਭਾਗੀ ਭਾਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਹਿਜ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਮਿਲ ਮਦ ਕੁਬੁੱਧ ਟਰੀ। ਕੁਬੁੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੁੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਕਿ ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਸੀ ਮਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮਤ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵੀ ਦਿਓ। ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਭਾਈ
ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਤ ਝਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਤ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਆਖਦੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਕੁਬੁੱਧ ਟਰੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਐ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੋ ਨਹਿ ਜੀਤਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ, ਸੁਨੇ ਪੁਨ ਗੋਰਖ ਜਿਉ ਉਚਰੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਗੋਰਖ ਕੋ ਨਹਿ ਜੀਤਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਹੋਣ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਦੇ ਟੋਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀਤ ਉੱਪਰ ਕੇਤੁਕ ਧਾਈਏ ਅੰਤ ਔਰ ਕੋ ਆਹਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਉੜਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋ ਨਹਿ ਜੀਤਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ, ਸੁਨੇ ਪੁਨ ਗੋਰਖ ਜਾਓ ਉਚਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਇਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, 2 ਕੁਝੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਾਰਤਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਨੇ ਪੁਨ ਗੋਰਖ ਜੋ ਉਚਰੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬੈਸ ਢਿਗ ਆਈਐ ਮੁਖ ਤੂਸ਼ਣ ਕਰਈਐ, ਨਹਿ ਔਰ ਕੋ ਸੁਣਈਐ ਜਿਉ ਕਰੇ ਅਬਮਾਨ ਕੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ
ਬੈਸ ਟਿਗ ਆਈਏ ਮੁਖ ਤੂਸਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੈ ਔਰ ਕੋ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦ ਕੋ ਕਰਾਏ ਜਬ ਬਾਣ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ, जानत सो नहीं अब हमारे समान को। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦ ਕੋ ਕਰਾਏ ਜਬ ਮਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਘਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦ ਕੋ ਕਰਾਏ ਜਬ ਮਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਾਨ ਸੋ ਨਹੀਂ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। गोरख अलाए सिद्ध लीने है बुलाए सब, वैसे आए आए कै आदेशत महान को। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਅਲਾਏ ਸਿੱਧ ਲੀਨੇ ਹੈ ਬੁਲਾਏ, ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੁਲਾਏ ਸਭ ਸਿੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਆਏ ਆਏ ਕਹਿ, ਆ ਕੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। गोरख उचारी तुम सिद्ध कला धारी को, जीते बाद कार जाए नानक सो जान को। ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੋਰਖ ਉਚਾਰੀ, ਗੋਰਖ ਆਖਦਾ ਆ ਤੁਮ ਸਿੱਧ ਕਲਾ ਧਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਕਾਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਜਾਨ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। जाओ सोन भंगर नाथ उठियो, बुझ आयस देहो बलो को जाई। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੁਲਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਤਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਨਿਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਰਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸੁਜਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਨ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਉੱਠਿਓ। ਇਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਧਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਝ ਆਇਸ ਦੇਹੋ ਬਲੋਕੋਂ ਜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋ ਸਮਰਥ ਅਰੇ ਹਮਰੇ ਸੰਗ, ਜਾਂ ਕਲ ਕਾਤ ਨ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਲੀ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ, ਸਿੱਧ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਅਰੇ ਹਮਰੇ ਸੰਗ, ਜਾ ਕਲਿਕਾਲ ਨਾ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ। ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਲ ਕਾਲ ਨਾ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਨ ਤਿਆਗੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਆਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਤੋ ਹਟਾਏ ਕੈ ਪਾਛੇ ਪਠਾਏ ਹਉ, ਨਾਤਰ ਅਨੋਗ ਪਾਏ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਤੋ ਹਟਾਏ ਕੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਤੁਰ ਆਨਗੋ ਪਾਏ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਭੰਗਰਨਾਥ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਰਨ ਤੋਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਮ, ਕੋ ਬਪਰਾ ਨਰ ਤੀਰਤ ਰਾਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਨ ਤੋਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਮ, ਕੋ ਬਪਰਾ ਨਰ ਧੀਰ ਧਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਗਰਨਾਥ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਰਖ ਆਇਸ ਦੇਤ ਪਇਓ, ਤੁਮ ਜੀਤੋ ਜਾਏ ਕੈ ਬਾਦ ਉਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਪੜਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੋੜ ਲਵੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਤਵੇ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੋਰਖ ਆਇਸ ਦੇਤ ਪਇਓ, ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਮ ਜੀਤੋ ਜਾਏ ਕੈ ਬਾਦ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਰਖ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਸਭ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋ, ਪੰਥ ਮੈਂ ਆਨੋ ਜੈਸ ਨਿਹਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਸਭ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਜੀਤੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੋ ਜੈਸ ਨਿਹਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਣ ਪ੍ਰਸੰਸ ਸੁਣੀ ਗਰਬਿਓ, ਔਰ ਭੰਗਰ ਤੂ ਨਰਨ ਕੀਨ ਪਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਗਰਬਿਓ, ਪਰ ਗਰਭ ਗਿਆ। ਗਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਰੋਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੁਣੀ ਗਰਬਿਓ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭੰਗਰ ਤੂਰਨ ਕੀਨ ਪਧਾਰੋ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੰਗਰਨਾਥ
ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਰਖ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਜਿਉ ਨਿਗਮਾਗਮ ਕੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆਧਾਰੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਆ ਭਾਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਆਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਗਮਣੇ ਇਤ ਆਗੇ ਕੋ ਮੰਦ ਹੀ ਮੰਦ ਸੋ ਚਾਲ ਸੁਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੰਦ ਹੀ ਮੰਦ ਸੋ ਚਾਲ ਸੁਹਾਈ। ਮੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਗਏ ਜਬ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤਬੈ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਬਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਬਤ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੇ ਗਏ ਜਬ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤਬੇ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਨਿਜ ਲੋਚਨ ਸੰਗ ਮਯੰਕ ਅਬੇ ਨਹਿ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਆਦਿਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਨ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਣ ਐਨ ਭਣੇ ਮੁਖ ਬੈਨ ਰਹਿਓ ਪਤ ਰਹਿਣ ਸੋ ਨੀਚੇ ਹਮਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪਰਬਤ ਉੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਤ ਰਹਿਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚ ਜੇ ਜਗ ਨੈਣ ਤਰੇ ਕਰ ਲਿਹੋ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਬਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਪਿਘਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਐਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਆਦਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਹਨ ਜੀ। ਪੁਨ ਔਰੰਗ ਸਥਾਨ ਜਬੂਜਤ ਉਪਰ ਹੈ ਬਹਰੂਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਰਨਾਥ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰੂਪੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੜ ਗਿਆ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।